So the first question is, what are the parameters used in the modeling of the detectors? So the parameters are, I think, efficiency, add-back factor, energy, suppression factor, peak to total ratio, and peak to background ratio, আচ্ছা and rho. এবার হ্যাঁ the question is what do we mean by parameter in this particular case? So by the parameter, we supposed to mean that on which factors our output or what we want to measure, that depends. Hmm. So, observable properties of the detector which can be affected by our results and our modeling. So in that case, full energy peak efficiency, peak to total ratio, add back factor, and absorption probability is not that. It is already included. So also remove the energy resolution part. So basically, these are three: full energy peak efficiency. Now, when I say full energy peak efficiency, through our model, we can give a sort of estimate of the relative full energy peak efficiency, not the absolute one. Okay. So Hmm. relative full energy peak efficiency, peak to total ratio, similarly peak to background ratio, and then the add back factor. This could be measured more or less using our model, where the main parameters, remember, are the absorption probability. Basically, they are the parameter. How you distribute the scattering in the entire model. So we use the scattering distribution using A prime. Okay. Hmm. And then these are the absorption probabilities, and then the scattering ones are SISO. So in that way, the parameters are actually six parameters: A, SISO, A prime, SI prime, SO prime. So these are the six parameters of the model. Remember, and not the ones that you have written. So Okay. basically, we should say that using these six parameters, A, SI, SO, A prime, SI prime, SO prime, we can get an idea about full energy, relative full energy peak efficiency, peak to total ratio, and average factor. Okay. Hmm. হ্যাঁ, এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু। সো আমাদের প্রথম প্রশ্ন যেটা আমরা ডিসকাস করছি ইজ হোয়াট আর দ্য প্যারামিটার্স অফ আওয়ার মডেল। Okay, what are the parameters of a model? Now, in that regard, I would like to say that you must remember that in the generalized treatment, there are six parameters: A, SI, SO, A prime, SI prime, SO prime. In the most generalized treatment, right? And using this, we can estimate the three observable properties of the detectors. And what are the three observable properties? Relative full energy peak efficiency, peak to total ratio, and add back factor. Now, peak to background ratio can also be estimated. Okay, so there are four observable properties. Now, this is in the most generalized formulation where we used A, SI, SO, A prime, SI prime, SO prime. Now, in the much simpler version where we use X, remember, when we are using X, we are basically making A is equal to A prime. Now, that is not entirely a correct way of doing things, because in the general way, the second and higher order scattering patterns will be different compared to the first interaction pattern, since they will be seeing different volumes in general. But even so, using a simpler version, sometimes it is possible to get a picture. So that's why we have used the X formalism. But A, SI, SO, A prime, SI prime, SO prime is a much better way to deal with these techniques. Okay. Now in the X formalism, there is only one parameter, which is the X. And in this way, this is not a very powerful technique. All in uh, On the other hand, this is a very restricted model. You must remember. You may be asked that, come on, why are you trying to use six parameters to do the modeling when you can easily do this in terms of x? Then you have to say, come on, it is possible to do in terms of x, but it is a very restricted model. It is a very simplified version, and it is not
correct way of doing things. Then they will ask you, go down into the details, or you can say come out of the details and try to get a simpler picture. So what we were trying to do is, we, instead of using SI and SO, we did 1 minus x while x was a. So we tried to do a sort of approximation and we wanted to see how it goes. Now you can then make a chart and say that, look, if we compare the experimental validation of a si so a prime si prime so prime formalism with x formalism's experimental validation, then this can never be compared because x formalism is a very restricted treatment, and so its validation is also not very good. But even so, it is a very nice way of doing things, of modeling such a complicated detector only in terms of one parameter only. Okay, so you must remember what I have just said right now. Any questions? Okay, on to the next question. How Hmm. the results depends on source to detector distance. The 25 distance generally it is considered as a large distance or infinite distance, from No, no, where. no, Aki, no. It is in gamma ray spectroscopy, source to detector distance of 25 centimeter is a very standard distance. It is not an infinite distance. Infinite distance will be much farther, say 5 meters or 10 meters or so. You must remember, this 25 centimeter is a very standard distance. If you come closer to 25 centimeter, then you can say it is nearer. Okay, Aki? Okay, okay. Yes. হ্যাঁ বলো তারপর। Then it is then the gamma ray shows the uniform thickness of the volume, and if we take it the source in the moderate distance, then it consider the variation of the thickness of the detector. That means it cannot show the uniform thickness of this detector. And if the source is nearer to the detector, then Doppler broadening is seen. I would like others to comment on the statement Aki has just given. আগে তুমি ভালো করে বুঝেছো কি বলছো? আমার কনফিউশন আছে। কি এটাতে একটু কনফিউশন আছে আমার। আগে তুমি বলো কি বলতে চাইছো, আমি বুঝতেই পারলাম না। মানে যদি একটু দূরে রাখা হয় তাহলে মানে ডিটেক্টর যে ভলিউমটা আছে ও মানে ইউনিফর্ম, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় ও প্রায় ইকুয়ালি আমরা ধরতে পারি যে এফেক্ট গুলো বাদ দিতে পারি আমি, কিন্তু যদি কাছাকাছি চলে আসে তাহলে ও হয়তো সব জায়গায় ডিটেক্টরের ভলিউমটা এক দেখতে নাও পারে, মানে দূর থেকে দেখলে যেটা মানে সমান মনে হচ্ছে হয়তো কাছে দেখলে একটু ভ্যারিয়েশন অফ থিকনেস হতে পারে, তার জন্য হয়তো কোনো ইফেক্ট দেখা দিতে পারে। বাকিরা বলো। সোর্স থেকে যদি ডিস্টেন্সটা বেশি হয় তাহলে যে সোর্স থেকে যে গামা রেটা বেরোচ্ছে তার মানে কম্পাস। হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে বেড়ে গিয়ে ডপলার ব্রডেনিং হওয়ার পসিবিলিটিটা বেড়ে বেড়ে যেতে পারে। সোর্স স্যার থেকে, সেটা কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে আনরিলেটেড। এই আচ্ছা স্যার প্রশ্নতে ইনসিডেন্ট সেটা নেই। ডপলার স্যার ব্রডেনিংটা তো স্যার মানে ওটা ডায়ামিটারের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, না সোর্স টু ডিটেক্টরের ডিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট? ওটা তো ক্রিস্টাল সাইজটার উপরেও কিছুটা ম্যাটার করে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, এখানে স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হ্যাঁ বলো বলো, কে বলছো বলো। ইয়ে ও স্যার ইনসিডেন্ট যে ফ্লাক্সটা হয় সেটা স্যার কমে যাবে, যার জন্য প্রত্যেকটা রেশিও বেশ খানিকটা মানে কমবে আর কি, যদি ডিস্টেন্সটা মানে বাড়ে। বাড়ে। আমাকে বোঝাতে হবে ভালো করে। স্যার ওই যে ওই জিওমেট্রিক্যাল যে ইয়েটা মানে থাকে আর কি, সলিড অ্যাঙ্গেল, সেটা হুম। কমে যাবে যদি ডিস্টেন্সটা বাড়ে। তাহলে সেক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট যে ফ্লাক্সটা হবে মডিউল ওয়াইজ, সেটা অনেকটা কমে যাবে। কন্ট্রিবিউশনটা কমবে। হ্যাঁ, যার ফলে স্যার ওই যে প্রত্যেকটা যে যে প্যারামিটার গুলো আছে, সেটা ওই এফইপি হোক বা পিক টু টোটাল, সবগুলোই কিন্তু
বেড়ে যাবে। আরেকটা স্যার ওই সোর্সের থেকে যে গামা রেগুলো বেরোবে সেগুলো নিজেদের মধ্যে আবার স্ক্যাটারিং হবে, মানে ওই ইন বিটুইন ও ওই যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটার ইন বিটুইনের মধ্যে ওই নিজেদের মধ্যে আবার স্ক্যাটারিং হবে, সেটাও খানিকটা ইফেক্ট করবে ওই এফিসিয়েন্সি আর টি টু টোটাল রেশিওতে। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে এবার ছবি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, তোমরা তো অনেক কিছু বললে, আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ছবিটা বানাচ্ছিলাম। দাঁড়াও, ছবি দেখাচ্ছি। পঙ্কজ, তুমি প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করে দাও। হুম। ওকে, আমি প্রেজেন্ট করছি, দেখো এবার। হ্যাঁ, ওকে, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, so this small dot on the right hand side is our source. Okay, এবার এইখান থেকে গামা রে গুলো চারিদিকে বেরোচ্ছে। নাও the two extremes of the detector গামা রে গুলো পড়ছে। ঠিক আছে, এই ছবিটাতে আমি এঁকেছি। Now suppose this is the close distance, say 25 centimeter or whatever. Now let me move the source little bit further. Next ছবিটা দেখো, দেখতে। হুম। হ্যালো। হুম, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার দেখো নেক্সট ছবিটাতে কি হয়েছে। এই যে এই যে অ্যারো গুলো, এর আগের অ্যারোটা যেটা ছিল ওর সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, তাহলে দেখো অ্যাঙ্গেলটা কত পার্থক্য আছে, আছে কি না বলো? হুম হ্যাঁ, ঠিক তো, অ্যাঙ্গেলটা যথেষ্ট পার্থক্য আছে। হুম এবার দেখো যখন আমরা মডেলিংটা করি ডিটেক্টর, তখন কিন্তু এই রকম অ্যারো বা এই রকম অ্যারো এইগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ করি না। আমরা কি অ্যারো নিয়ে কাজ করি? এই প্যারালাল রকম, ফ্লাক্স। এই রাইট। সেটা কখন হয়? যদি প্যারালাল প্লাস ডিস্টেন্স ইনফাইনাইট। ফ্রম, হ্যাঁ মানে সোর্সে মানে ক্রিস্টালের ডাইমেনশনের থেকে যদি ডিস্টেন্সটা সোর্স ডিটেক্টর অনেক ডিস্টেন্সটা দূর বেশি, হয়, অনেকটা বেশি। রাইট। সো মনে রাখবে যে দিস ডায়াগ্রাম দ্যাট ইউ আর লুকিং ওভার হিয়ার, দিস ইজ দ্য ওয়ান যেটার উপরে আমরা আর কি এক্সপেরিমেন্ট করছি। নো ফিল করুন স্যার, নো ফিল, হ্যাঁ, দাঁড়াও। নো ফিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল সিনারিও। এর মানে বুঝতে পারছো, আমাদেরকে সোর্সটাকে অনেক দূরে রাখতে হবে। নাও regarding the second question, second issue which Pintu has raised, যে যত কাছে যাবে আমার নাম্বার অফ গামা রেজ গুলো বেশি পড়বে, দূরে পড়লে আমার অ্যাক্টিভিটিটা কমবে। ফাইন, কিন্তু রিমেম্বার what are the observable properties of the detector that we are going to reproduce, or say we are going to model using our formalism? সেগুলো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, peak to total. Number two, peak to background. হ্যালো হ্যালো। All of them are ratios. All the four observables are ratios. This means that যদি আমি এইগুলো কাছাকাছি করি বা দূরেও করি, রেশিও নেবার জন্য এই ডিস্টেন্সের এফেক্টটা কমে যাবে বা থাকবে না। বোঝা গেল? কিন্তু যদি আমার মডেলটাকে আমি এই রকম কনফিগুরেশন চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমাদের মডেলিং হবে না। কারণ আমাদের মডেলিং এ সব সময় we have talked about parallel gamma rays. So this is the configuration which we have worked in our formalism. You must remember. Okay? কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো। তার মানে প্যারালেল গামা রে ইনসিডেন্টের ক্ষেত্রেই মডেলটা কাজ করছে, এবং সেক্ষেত্রে সোর্স
ডিস্টেন্সটা ডেফিনেটলি অনেক দূরে থাকছে, তো কিছুটা কম বেশি করলে খুব একটা এফেক্ট হচ্ছে না, এটাই তো। এবার আমরা যখন এক্সপেরিমেন্টের সাথে মেলাচ্ছি হুম সবসময় পারফেক্ট মিলবে না, এটার একটা বিশাল বড় কারণ এই জিনিসটা যে আমাদের মডেলিংটা তো ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সের জন্য, বাট হুম 0.5 centimeter is not an infinite distance. হুম। You have to keep this in mind. আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি এবার তাহলে বন্ধ করছি। পঙ্কজ আবার প্রেজেন্টেশন দেখাও। The third question is the what can be done for performance optimization. হ্যাঁ, এই কোশ্চেনের উত্তরটা আমার জানা নেই, কিন্তু এই কোশ্চেনের উত্তরটা আমি পারিনি। মডেলে পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশনটা কি করে করব সিমুলেশন ছাড়া? না, আমি বলতে চাইছি প্যারামিটার দিয়ে কোনো পারফরমেন্স অপটিমাইজেশন হবে কি হবে না, মানে আমি জানতে চাইছি যে কিভাবে বেটার হতে পারে এটা, মানে কোন কোন জিনিসের উপর খেয়াল রাখতে হবে। এইটা তো দিস ইজ এ ভেরি অ্যাপ্রক্সিমেট। We cannot expect everything out of it. Okay. Now, regarding optimization, how can we do optimization in this regard? Because here we have a technique where we use certain parameters, try to model the system, right? Now, optimization means changing some parameter and then observing the effect and comparing with the experiment, and again change some parameter, again compare with the experiment. Unfortunately, in our case, we do not have the luxury to change the values of certain parameters and always compare it with the experiment. We cannot do so. So in that way, I think we cannot do an optimization at this moment. But after we complete simulations, then maybe we get some idea. We can get at that time. ওকে, তারপরে what is relative efficiency? Relative efficiency is the ratio of absolute efficiency and the efficiency of a sodium iodide detector is called relative efficiency. এইসব কি কথা বলছো? হ্যাঁ, এটা আমি কিন্তু উইকিপিডিয়া থেকে পেয়েছি। হ্যাঁ, আমি জাস্ট জিজ্ঞাসা করেছিলাম দেখ, রিলেটিভ এফিসিয়েন্সিটা কি, কারণ আমার নিজেরও কনফিউশন আছে। ঠিক আছে, আমার যেগুলো কনফিউশন আছে অত দূরে সেগুলো তুমি আছে কোশ্চেন মানে যে করেছি। আমি মারবো না এটা ভুলবে না তোমরা। হ্যাঁ, সোডিয়াম আয়োডাইড ডিটেক্টর মামাবাড়ি আবদার হচ্ছে। আর ডিস্টেন্সের কথাগুলো কোথায় চলে গেল? ভলিউমের কথাগুলো কোথায় চলে গেল? স্যার, রিলেটিভ এফিসিয়েন্সিতে কি ভলিউম আছে? সব আছে বাবা, ভুলে না, পড়ে সব ভুলে গেছে। রিলেটিভ এফিসিয়েন্সি কি পেরিমিটারের উপরেও ডিপেন্ডেন্ট? কারণ একটা গ্রাফ করেছিলাম আমি মোস্ট তোমাকেও প্রবাবলি। ধরে মারবো আমি, ওটা স্যার যেটা আপনিই করিয়েছিলেন গ্রাফটা। এটা আলাদা জিনিস ছিল। নলের বইটা দেখো, সব ভুলে গেছে। এইটা তো জিজ্ঞেস করবে, রিলেটিভ এফিসিয়েন্সি, অ্যাবসলিউট এফিসিয়েন্সি, পিক টু টোটাল, অ্যাবসলিউট পিক টু এফিসিয়েন্সি, ব্যাকগ্রাউন্ড। ইন্ট্রিনসিক আর পিক টু টোটাল, এই হ্যাঁ, তিনটে আমি ওই পেয়েছি। নলের বইতে আছে তো, প্রথম চ্যাপ্টারই তো আছে। ওই জায়গাটা কিন্তু গিয়ে রিলেটিভটা পাইনি, রিলেটিভটা আমি কই খুঁজে পাইনি। আমি পরে বলবো। সব মাহারথীরা হয়ে গেছে এখন, ফেস ট্রানজিশনে সব ভুলে গেছে। পিন্টু দা রিলেটিভ এফিসিয়েন্সি কি? এক্সেপ্ট এইচপিজি ক্যান অ্যানাদার মেটেরিয়াল বি ইউজড। পিন্টু বলো। স্যার ওই ল্যান্থানাম ব্রোমাইড হ্যাঁ, বলে একটা প্রচুর ডিটেক্টর হ্যাঁ। আছে। There are so many detectors. কেউ জিজ্ঞেস করলে কয়েকটা নাম মনে রাখবে। ল্যান্থানাম ব্রোমাইড ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল। হ্যাঁ, সেমিকন্ডাক্টর জার্মেনিয়াম ডিটেক্টর আছে তোমার। এনএআই সিন্টিলেটিং হ্যাঁ, সিন্টিলেশন ওইটার ডিটেক্টরস তো আছে। রেজলিউশন খারাপ। ওটা
ওটা তুমি বলতে পারবে না কখনো। ক্যাডমিয়াম জিঙ্ক টেলুরাইডটা হবে তো? হ্যাঁ, ওটাও ওটা ইউজ হবে। করা হয়। মানে হ্যাঁ এইটা ভালো। হ্যাঁ দেখো আমরা কিন্তু we are actually interested or we are talking about detector modeling for high resolution gamma ray spectroscopy applications, ঠিক আছে? So in that regard, you have to suppose someone asks you name top 5 detectors or detector materials which are used in high resolution gamma ray spectroscopy. কি বলবে? Number one, HPG detector. Number two, obviously lanthanum bromide. Now, if they ask you compare their energy resolution, এই নাম্বারস গুলো তোমরা সার্চ করো, ঠিক ক্যাডমিয়াম আছে? জিঙ্ক টেলুরাইডটা আমি জানি 1 to হুম। 2% রেজলিউশন, অ্যাট হচ্ছে 6 to 62 কিলো হ্যাঁ, এই ইলেকট্রন ভোল্ট নাম্বারস এটা। গুলো লিখে খাতায় অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4টে ল্যান্থানাম ব্রোমাইড ক্যাডমিয়াম এগুলো আছে, দে আর রেডিলি অ্যাভেলেবল। সো দে আর বেসিক্যালি এদেরকে বলা হয় তোমার স্পেকট্রোস্কোপিক গ্রেড ডিটেক্টর মেটেরিয়ালস, ঠিক আছে? স্পেকট্রোস্কোপি। হ্যাঁ, স্পেকট্রোস্কোপি মানেই হচ্ছে তুমি হাই রেজলিউশন না হলে তুমি স্পেকট্রোস্কোপি করতে পারবে না, স্পেকট্রাম মেজার করতে পারবে না, পিক গুলো দেখতে পারবে না, অ্যানালিসিস করতে পারবে না। ওকে, সোডিয়াম নেক্সট আয়োডাইডটা 7%, তাহলে ওটা কি বাদ ওটা চলে ওটা যাবে? ফালতু, ওটা সরি আচ্ছা। ফালতু নয়, মানে ওটা এনার্জি রেজলিউশনের দিক থেকে ভালো নয়, ওটার কিন্তু হ্যালো। আমার জানা আছে যে আমার কি নিউক্লিয়াস হবে। ওকে, we are certain about that and we do not need high resolution spectroscopy then, but we need to actually get sure of how much or get sure about the production cross section of the particular radioactive nucleus. There, instead of HPG, we use sodium iodide because its efficiency is much higher than HPG. কেন higher? Because it has got high Z, so high photoelectric effect. ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট। Yes. Next question. তা হাই জেড হলে রিজলিউশন বেশি হবে না ডিটেকশন পাওয়ারটা বেশি হবে? আমি রেজলিউশন এফিসিয়েন্সিটা বলছি, এফিশিয়েন্সি বলছি। এফিসিয়েন্সিটা বেশি হবে। বেশি হবে। রেজলিউশনটার অন্য গল্প আছে বাবা, ওটা ইন্ট্রিনসিক গল্প, মানে ভেতরকার কি রকম ডিটেক্টর, ওর ভেতরে কি মেকানিজম হচ্ছে এর উপরে ডিপেন্ড করে। নেক্সট প্রশ্নটা অন্বেষা বলবে। ওয়াই নট ইউজ আ ব্রিক, কোনটা বলছেন? ওই তো 6 নম্বরটা, 6 নম্বরটা। হ্যাঁ, why not use a big crystal instead of so many small crystals? এক তো হচ্ছে যদি আমি বিগ ক্রিস্টাল ইউজ করি তাহলে আপনি যে পিকচারটা দেখালেন ওখানে আমার অ্যাঙ্গেলটা বাড়লে আমার ডপলার ব্রডনিং বাড়ার চান্স আছে। সেকেন্ডলি, কোনো ক্রিস্টাল ডিটেক্টরের ভলিউম আমি 2 টাইমস সোর্স সাইজের থেকে বাড়াতে পারি না, আর 10 কেভির মতো আমার বায়াস ভোল্টেজ লাগে, যেটা একটা ক্রায়োস্টাতে ওই সাইজের ক্রিস্টাল হোল্ড করানো যায় না বা তৈরি করানো যায় না। তো ওই জন্য আমার স্মল ক্রিস্টাল ইউজ করে একটা বড় ক্রিস্টালের কাজ করানো হয়। স্যার আমার মনে হয় সে জিওমেট্রি স্যার, মানে খুব বেশি বড় করলে মানে ওই সমস্ত রেশিও গুলো সব কম হবে। না না না, ওটা আলাদা কথা। নাম্বার ওয়ান উত্তরটা তো ডপলার ব্রডনিং এর এফেক্টটা। ডপলার ব্রডনিং আমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করছি, আমাদের নিউক্লিয়াস যেটা আছে ইট ইজ মুভিং at a very high velocity, say less than 1% of velocity of speed of light. Then at that moment, when the nucleus is moving at such a high velocity, after the reaction, the nucleus is moving, ঠিক আছে? And then it emits a gamma ray. না, বাট ওই ক্রিস্টালটা আমি যেটা Yes, রিজনটা yes. পড়লাম ইয়েতে, সেটাতে কিন্তু বলছে যে মানে যে আমার একটা ভোল্টেজে তো কাজ করাতে হবে, রিভার্স বায়াস ভোল্টেজে, আর প্লাস ধরে নিন ক্রিস্টালটার সাইজটা যদি আমি অত বড় করি তাহলে ওই ক্রায়োস্ট্যাটে আমার ওটা মানে ধরানো ডেভেলপ করানো ওরকম সাইজের ক্রিস্টাল ফর অত ভোল্টেজ ওইটা হ্যাঁ, পসিবল ওই নয়। ভোল্টেজে ব্রেকডাউন হয়ে টেন যাবে। এটা টেন হচ্ছে কিলো তুমি টেন কিলো ম্যানুফ্যাকচারিং, হ্যাঁ রাইট? হ্যাঁ 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 এটা ম্যানুফ্যাকচারিং দিক থেকে তুমি বলছো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ,
ঠিকই প্লাস বলছো, ডপলার ব্রডনিং আছে। রাইট। নাম্বার ওয়ান কিন্তু ডপলার ব্রডনিং, হ্যাঁ, নাম্বার নাম্বার 1টা টু ডপলার ব্রডনিং। ম্যানুফ্যাকচারিং, নাম্বার থ্রিটা বলছি, এটা তোমরা বলছো না, সেটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় ডিটেক্টর বানাতে হুম হয়তো, মানে সাপোজ একটা কথার কথা বলছি, হুম সে মানে একটা ইউনিটের বলছি 10টা 10 ইউনিটস একটা ডিটেক্টর বানাতে হয়তো আমার 10 কোটি টাকা লাগবে, 10 crore rupees। কিন্তু আমি যদি 10টা 1 ইউনিটের সাইজের ডিটেক্টর নিই, তাহলে ওই 10টা 1 ইউনিট সাইজের ডিটেক্টর কিনতে আমার 1 কোটি লাগলো, 1 crore। সো 1 crore rupees-এ আমি 10টা ছোট ডিটেক্টর নিয়ে নিলাম, ওদেরকে এবার অ্যাডব্যাক ফ্যাক্টর ইউজ করে, কম্পোজিট টেকনোলজি ইউজ করে আমি একটা বড় ডিটেক্টর হিসেবে হুম ট্রিট করতে পারি। হুম অ্যাডভান্টেজটা কি হলো? অ্যাডভান্টেজটা হলো আমি 9 crore rupees বাঁচিয়ে ফেললাম। হুম এটা কিন্তু বিশাল বড় ব্যাপার। ওকে, কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে। কস্ট এফেক্টিভ। ম্যানুফ্যাকচারিংটাও ওটাও খুব হার্ড বড় ডিটেক্টরের। হ্যাঁ, এটা পয়েন্ট আউট করা হয়েছিল আমাকে একটা ইয়েতে। সো 3 reasons: Doppler broadening, and then the cryostat. Inside the cryostat, if we have very large size, then the reverse voltage, to do that we will require a very high voltage, which cause create breakdown, and there will be manufacturing issues. And third, the cost effectiveness, and then there is fourth one is that এইচপিএইচ ডিটেক্টর খুব বড় সাইজ করতে গেলে ওর এখনকার অবধি আমাদের কাছে ওই টেকনোলজিটা নেই। ফোর্থ রিজন, যেই বড়টা বানাতে যাবে ওইখানে ইম্পিউরিটি ঢুকে যাবে আর তোমার ডিটেক্টরটাকে ফেলে দিতে হবে। হুম ওকে, টেকনোলজিক্যাল ইস্যু। Okay, next question. Other than peak to total ratio, can any other factor be calculated using the approach? We talked about it. X a prime নিয়েও আগে বলেছি। X factor, X formalism is a more restricted formalism in that way. Hello. স্যার, ওটা আগেই তো হয়ে গেল ডিসকাশন। হ্যালো, দের আমার নেটওয়ার্কটাই খারাপ হয়ে গেছে। আছি আছি। আরে আমার ঠিক আছে, নেটওয়ার্ক একদম। সবাই আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার আমাকে একটা কথা বলো। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, এবার আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করছি। প্রশ্নটা হচ্ছে, সাপোজ দ্য মোস্ট জেনারেল মডেল দ্যাট উই হ্যাভ ইউজড ইজ with 6 parameters: a, si, so, a prime, si prime, so এসও prime. প্রাইম। Okay, now what can be even more general than this model? বলো বলো, মজা হবে, খেলা স্যার হবে। জেনারেল মানে আপনি কি করতে চাইছেন, মানে কি ওই একই জিনিস বার করবো তো? একই জিনিস কি আরো ভালোভাবে বার করবো? স্যার যদি তাহলে আমরা, 8টা চাই। হ্যাঁ যদি আমরা ওই সোর্স টু ডিস্টেন্সটাকেও প্যারামিটার হিসেবে ঢোকাতে পারি তবে। না, ওইটা তুমি না এখন ঢোকাতে না, পারো ওটা না। হবে না, ওটার জন্য ওটা হবে অ্যানালিটিক্যাল না। স্টাডি করতে ওটা হবে, ওটা হবে অ্যানালিটিক্যাল না। স্টাডি করতে হবে, ওটা ওটা ফেনোমেনোলজিক্যাল হবে এখান না। দিয়ে হবে না। আরো কি জেনারেলাইজড। হ্যাঁ পঙ্কজ, বুঝতে পারছো? আরো জেনারেলাইজড হচ্ছে ওই যেটা জেড দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করছি না, ওটা তো লাগবে। না 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 স্যার, একটা তো ইটা একটা মানে মানে স্যার নেন। ইটাটা তো হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ডের এক্সট্রা না, যে এটা রেডিয়েশন আলাদা, গুলো সেগুলোর এটা জন্য। আলাদা, এটা এর সাথে রিলেটেড নয়। নয়, এটা হচ্ছে ওটা সবই তো আরো ডিটেক্টরের ভেতর। কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে, ওটা আরো ইয়ে তো হচ্ছে না। আরে ইটা আর কাপ্পাটা এক্সটার্নাল প্যারামিটার, হ্যাঁ ওটা তো একটা বাইরের জন্য। সাপ্রেশন আর একটা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কি পঙ্কজ বুঝতে পারছো? তার মানে পঙ্কজ স্যার জানেন আনসারটা। এক, এইরকম বলতে নেই। আচ্ছা আপনি দেখো, কেন বললেন? আরে ও আওয়াজ আসছে না, সবার ও, আওয়াজ আসছে। আপনার তো মাঝে মাঝেই আসছে না। আরে আমার তো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। না আচ্ছা, স্যার কি বিএসএনএল মানে স্যার স্যারের ওই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিএসএনএল। হ্যাঁ ওই भाई জন্যই স্যার साहब বলছি। नहीं लगता है। এ দেখো পিএসআই রেখে তো প্রেজেন্টেশনই বন্ধ করে দিয়েছে, কোথায় প্রেজেন্টেশনের এটা কোথায়? এইটা কে প্রেজেন্ট করছে তাহলে? ইউ আর প্রেজেন্টিং, স্টপ প্রেজেন্টেশন। ওটাই তো পঙ্কজ দা। এই দাঁড়াও, আমারটা তো বন্ধ করিনি তো। কি আচ্ছা হচ্ছে? কি হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা হুম, দাঁড়াও, একটা কথা বলি। দেখো, সবার থেকে সহজ মডেলিং হচ্ছে ওয়ান প্যারামিটার মডেলিং, এক্স, ঠিক তো?
এবার আমাকে বলো, যখন আমরা রুম ফর্মালিজম ইউজ করছি তখন কতগুলো প্যারামিটার আছে? ও রো রো ফর্মালিজমে 7টা হচ্ছে, তাহলে 6টা, না আলফাও ধরছি, 8টা হবে তাহলে। হ্যাঁ, দুটো দুটো, কি করে অ্যালফা দুটো? নয়, অ্যালফা একটা নয়। জেড একটা এক্স, মানে তুমি যদি জেড এক্স X এ alpha দেখো। না, beta যদি এক্স এর দুটো। ধরি তাহলে দুটো হচ্ছে, কি কি? জেড আর এক্স। মানে এক্স আর রো। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই যে। তো সবার থেকে সোজা ফর্মালিজম এক্স ফর্মালিজম, কিন্তু ওটা তো রেস্ট্রিক্টেড। রেস্ট্রিক্টেড। এবার তার থেকে একটু জেনারেলাইজ করলাম, এক্স রো ফর্মালিজম, ঠিক আছে, এক্স রো ফর্মালিজম। তার উপরে আর একটা এটাতে দুটো প্যারামিটার আছে, প্রথমটাতে একটা প্যারামিটার ছিল। এবার আমাকে বলো, আমাদের যে ওই কম্পোজিট ডিটেক্টরের পেপার আছে, রো ফর্মালিজম যেটাকে বলি আমরা, ওইখানে কতগুলো প্যারামিটার আছে? মানে একদম প্রথম হেক্সাগোনালটা? হ্যাঁ, না না, হেক্সাগোনালের পরে। ট্রায়াঙ্গুলারটা হ্যাঁ, মনে হয়। না না, হেক্সাগোনালের পরের পেপারটা বলছে বা স্যার। পঙ্কজের যে পেপারটা আছে রো দিয়ে, ওটাতেও ট্রায়াঙ্গেল। একই জিনিস। হ্যাঁ, ওটাতে তো হলো, বেশিরভাগ 6 প্যারামিটারই কাজ করছি। কি করে সিক্স হচ্ছে কোথায় বলো? ছটা হচ্ছে, জেড আর এক্স আছে তো আমি ও যতদূর জানি। আচ্ছা, 2 প্যারামিটার। না, তুমি এটার কথা বলো, পেপারে কি কি ছিল আগে বলো। ওইখানকে ওই পেপারে যেটা আছে, রো ফর্মালিজমের পেপার, ঠিক আছে, এবার ওটার অ্যালফা স্ট্রাকচারটা একবার দেখো খালি। আছে তোমাদের কাছে পেপারটা? আছে, দাঁড়ান একবার দেখছি। কি ট্রায়াঙ্গুলারের পেপারটা তো? না, তাহলে জেনারেলাইজড রো পেপারটা। হ্যাঁ, জেনারেলাইজ রো পেপারটা তো দেখছি। কি, আচ্ছা আলফা স্ট্রাকচার আছে। হুম। এটা স্যার আমি কোনোদিন স্যার দেখিনি স্যার, এই হ্যাঁ, রো দিয়েটা। এই পঙ্কজ, হ্যাঁ তুমি স্যার। তোমার এটা বন্ধ করো। হ্যাঁ আমি দেখছি। এই যে এটা ডেঞ্জারাস পেপার, এটার উপরে অন্বেষা কাজ করেছে, আখি বাবাও কাজ করেছে, হ্যাঁ পঙ্কজও কাজ করেছে। ইয়েস, দিস ওয়ান। কতজন মিলে একটা পেপারের উপর? সবাই কাজ করেছে। ইউ হ্যাভ টু নো দ্য থিংস, নো? ও এই যে আচ্ছা, এটা হ্যাঁ। এইটা, এবার দেখো স্যার এইখানে একটু বড় করে কতগুলো দিন না স্যার। হ্যাঁ, স্যার একটু বড়, ইয়ে, তো স্যার একটু বড় করে দিন না একটু, জাস্ট আচ্ছা একটু। দাঁড়াও, স্যার এইটাতে হ্যাঁ অলমোস্ট স্যার, হ্যাঁ 7খানা প্যারামিটার আছে, আমি 6টা বলেছিলাম। দেখো এবার এটা দেখাচ্ছি কি করে বুঝবে কতগুলো প্যারামিটার আছে, ঠিক তো? ও মিউ আছে, সরি ভুলে গেছিলাম। হ্যাঁ, না, কতগুলো ভিউটা তো রো এর মধ্যেই। না, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না, এই যে আচ্ছা। ফর্মালিজম ফর ফাইনার ডিটেলস, ঠিক আছে, এখানে ডিফাইন হলো, ডিফাইন হয়ে ফাইনালি এই যে অ্যালফার এক্সপ্রেশনটা দেখো। ও হ্যাঁ। অ্যালফার, এবার বেসিক্যালি পুরো জিনিসটা অ্যালফা টার্মসে তো আসে এখানে, ঠিক তো? হুম। কেন? কারণ আমরা কি বার করব, আমরা বার করব এই যে, আমরা বার করব পিক টু টোটাল আর পিক টু ব্যাকগ্রাউন্ড, এটাটাকে বাদ দিয়ে দাও। So basically everything can be known in terms of alpha and a prime. Okay. এবার অ্যালফাটা কি তাহলে? অ্যালফাটা হচ্ছে, অ্যালফাটা ডিপেন্ড করছে, সো একটা প্যারামিটার হচ্ছে এ প্রাইম, নেক্সট প্যারামিটার হচ্ছে রো 2 নম্বর, 3 নম্বর প্যারামিটার হচ্ছে এ, হুম। 4 নম্বর প্যারামিটার হচ্ছে এসআই। এস আই প্রাইম। তাহলে এই জেনারেলাইজড রো ফর্মালিজমে আমাদের 4টে প্যারামিটার আছে, হুম। ঠিক আছে? হুম। এ প্রাইম, এ, রো, এস আই প্রাইম, এসআই। চারটে, চারটে, ঠিক আছে। এসআই, এবার দেখো এসআইটা না, এস আই এসআইটা ওয়ান তো আছে, বার এস করতে আই পারো। হ্যাঁ। প্রাইম, এস আই প্রাইম। এবার দেখো, এবার প্রথম পেপারে চলে যাও।
দাঁড়া দেখাচ্ছি তোমাদের। এগুলো খুব মজার ডিসকাশন, নর্মালি আমরা এই ডিসকাশন গুলো করি না। আচ্ছা এবার দেখো, এটা হচ্ছে প্রথম এ, এ প্রাইম, এসআই প্রাইম, এসও প্রাইম, ওই পেপারটা, ঠিক তো? এবার দেখো এখানে পিক টু টোটাল বা পিক টু ব্যাকগ্রাউন্ড কিসের উপরে ডিপেন্ড করছে? তোমার এ প্রাইম আর অ্যালফার উপরে, ঠিক তো? বিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস অ্যালফা মাইনাস এ প্রাইম, সো ইন এ ওয়ে এটা ডিপেন্ড করছে এ প্রাইম আর অ্যালফার উপরে, আলফার ঠিক উপরে। আছে? এবার অ্যালফা কিসের উপরে ডিপেন্ড করছে? আলফা এ প্রাইম, এ না, না, এ অ্যালফা রো এ, আর এসআই প্রাইম। এ এসআই প্রাইম, ঠিক? এখানে কোনো এসও নেই। না। তাহলে জেনারেলাইজড ট্রিটমেন্টে আমাদের ছটা প্যারামিটার আছে, এ, এসআই, এসও, এ প্রাইম, এসআই প্রাইম, এসও প্রাইম, কিন্তু আমার পিক টু টোটাল, পিক টু ব্যাকগ্রাউন্ড, রিলেটিভ এফিসিয়েন্সি কটার উপরে ডিপেন্ড করছে? এ প্রাইম, এ, এসআই প্রাইম, চারটে, হুম। ঠিক আছে? চারটের উপরে ডিপেন্ড করছে। রো ফর্মালিজমেও সেম থিং, চারটের উপরেই ডিপেন্ড করছে, এ প্রাইম, রো, এ, এসআই অ্যান্ড এসআই প্রাইম, এস, ঠিক আছে তো? তাহলে আমাদের জেনারেলাইজ ট্রিটমেন্টেও চারটের উপরে ডিপেন্ড করছে, রো ফর্মালিজমেও চারটের উপরে ডিপেন্ড করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আছে ছটা। মজাটা হচ্ছে এসও আর এসও প্রাইমের উপরে আমাদের কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না, মানে অবজারভেবল যাদের মেজার করছি তারা ডিপেন্ড করছে না। সো এক্স ফর্মালিজমে ওয়ান প্যারামিটার, এক্স রো ফর্মালিজমে টু প্যারামিটার, জেনারেলাইজ ট্রিটমেন্টে চার প্যারামিটার, জেনারেলাইজ রো ট্রিটমেন্টেও চার প্যারামিটার, ঠিক আছে? ঠিক আছে। এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এর থেকেও বেশি আমি যদি জেনারেলাইজ করি তাহলে কি করব? আর এর থেকে বেশি কি করে জেনারেলাইজ করব? করা যেতে পারে। আমি ফার্স্ট ইন্টারঅ্যাকশন গুলোকে নাম দিলাম A1, SI1, ঠিক আছে, SO1। ও তারপর সেকেন্ড সেকেন্ড গুলোকে ইন্টারঅ্যাকশনকে নাম আচ্ছা। দিলাম A2, SI2 আর SO2। আর থার্ড আর তাদেরকে নাম দিয়ে দিলাম A2, SI2 আর SO2, সরি 3 দিয়ে দিলাম। তাহলে আমার কটা প্যারামিটার হয়ে গেল? নটা প্যারামিটার। বুঝতে পারছো? এর মধ্যে দেখবে অ্যালফা কাদের উপরে ডিপেন্ড করছে? অ্যালফা ডিপেন্ড করবে A1, A2, A3, আর ওইদিকে S1, S2, S3। সো ছটার উপরে ডিপেন্ড করবে তখন, কিন্তু দিস ইজ এ মাচ মোর ডেঞ্জারাস মডেলিং। ক্যালকুলেশনটাও অনেকটা বড় ও হবে। খুব খারাপ হবে। আর সবার থেকে অসুবিধা হচ্ছে, আমি যা করে দেখেছি এটার সাথে আমি পিক টু টোটাল ম্যাচ করাতে পারবো না, কারণ ওই যখন অবধি চার আছে আমি কাটাকুটি খেলাধুলো, এখানে এবার জিজ্ঞেস করবে লোকে এখন এই রেশিও কেন মেজার করছো, তখন বলবে যে মজাটা দেখুন, রেশিও করলে তো কাটাকুটি হয়, নিউমারেটর ডিনোমিনেটর, ওই কাটাকুটি করে আমার আসল জিনিসটা বেরিয়ে যায়, আমি তার ভ্যালুটা বার করিনি, এই জন্যই আমরা রেশিও গুলোকে অবজারভেবল রেখেছি। বুঝতে পারছো? যে এবার রেশিও গুলো অবধি ওই যখন প্যারামিটার 1 আছে, যখন প্যারামিটার 2 আছে, আর যখন প্যারামিটার 4 আছে, আমি রেশিও গুলো দিয়ে খেলাধুলো করতে পারি। যেই এর উপরে চলে যায় তখন কিন্তু ঝামেলা হয়, বহুত ঝামেলা হয়। আঁকি করে দেখেছো কি? যেটা বলছি? না, করিনি। তুমি তো অফলাইনে করতে বাবা আগে। না না, এটা আমি করিনি, সত্যি করেই করিনি। না না, তোমার আমার বিশ্বাস নেই, এ নিঘাত করেছে। না, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতাম, অনেক আগে করেছিলাম, কিন্তু করতে গিয়ে বহুত ঝামেলা হয়। প্রবলেমটা কি হয় দেখো, যখন তুমি এমনি মডেলিং সবসময় করতে পারো, কিন্তু তোমাকে তো কিছু না কিছুর সাথে মেলাতে হবে পেপারটা যদি পাবলিশ করতে হয়। তো আমরা কি দিয়ে মেলাই? আমরা পিক এক্সপেরিমেন্টাল টু ডেটা। টোটাল, হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্টের সাথে যখন মেলাতে যাবে, ওই ছটা হয়ে গেলেই তুমি যেই মেলাতে যাবে কিছু না কিছু প্যারামিটার আনডিফাইন্ড রয়ে যায়, যেটা তুমি আরবিট্রারি যে কোনো নাম্বার দিতে পারো। হ্যাঁ, তখন অসুবিধাটা হয়।
তুই পড়ো, তুমি পরেরটা। কোনটা বলবো? ওই তো হ্যাঁ, what is your contribution to the work, না কত নম্বর চলছিল? হ্যাঁ, what is your contribution to the work? এই উত্তরটা তো আমি জানি না। এই এই আবার কিন্তু কোনো কোশ্চেন হলো নাকি? বলো কি বলবে তোমরা? তোমরা বলবে we have done the various shape design, we have done various calculations, and then we have tried to compare with the experiment. আমি তো হেল্প করেছি তোমাদের, কিন্তু এইটাই তো আসল জিনিস, তোমরা ডিফারেন্ট শেপ নিয়ে খেলাধুলো করেছো। বললেই হবে it is not an individual initiative, all of us have respective parts in developing the model. তোমাকে কি জিজ্ঞেস করেছে অলের কথা? তোমাকে না তোমার কথা বল, জিজ্ঞেস করেছে ও হ্যাঁ তাও ঠিক। অল। তুমি আমার জায়গায় এসো না বাবা, ওটা কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে তখন আমি দেখে নেবো। আচ্ছা, দেখো, প্র্যাকটিস করানোর জন্য সবাইকেই সবকিছু করাতে হয়, কেউ আগে করলো কেউ পরে করলো সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু ইউ হ্যাভ অল ট্রাইড, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। বলো বলো, তারপরে প্রশ্নটা করো। শর্টকামিংস তো উত্তর দিয়ে দিয়েছে দেখছি। না, পুরোপুরি কিন্তু ডিসকাশন হয়নি শর্টকামিংসে। ওই একটা আছে যেটা এক্স এক্স মডেলটা রেস্ট্রিক্টেড আছে, ওটা সব জেনারেলাইজড অ্যাপ্লিকেশন ওইটা নেই ওটা। এখানে আরেকটা খুব তোমাদের পঙ্কজ ছিলে না তখন এই জিনিসটা। ফিগ 15 আমার টক মনে আছে? হুম স্যার অনেক হুম। ওটা ইন্টারনেটেও আছে, একবার দেখবে আমার পুরনো টক গুলো, বিশেষ করে ফিগ 15। হ্যাঁ, না, এইটা আমি কোথায় করেছিলাম, ডিএই তে এটা ডিসকাস হয়েছিল, সেটার আবার কোনো রেকর্ডিং নেই। ডিএই তে আমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল। না, আমি নিজে ডিসকাস করেছিলাম এই পুরো শর্ট ফর্মে, সেটার উপরে 5 মিনিট সময় দিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। তার কোনো রেকর্ডিং নেই, এর 2013 কথা। ওটা মনে রাখবে, যেগুলো বললাম ওর উপরে দুটো ইম্পর্টেন্ট শর্টকামিং হচ্ছে, একটা হচ্ছে এনার্জি স্কেলিং, আর একটা হচ্ছে জিওমেট্রি স্কেলিং। মানে আমি এইখানে কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম আঁখি নাকি আমাকে এখানে একটা লিখেছিল, আঁখির জায়গায় ও লিখেছিল যে যে কোনো এনার্জিতে করতে পারি, করতে পারি না, তাহলে অন্য এনার্জিতে কি হবে? হবে এই যে আমার এই মডেলটা অত ভালো করে কাজ করবে না তখন। হুম হ্যাঁ, দেখো, এইচপিজি ডিটেক্টর তো সব এনার্জি রেঞ্জে কাজ করে না, তো কোনো মডেলও সব রেঞ্জে কাজ করে না। আর আমি স্কেলিং এ যে কথাটা বলছি, এর মানে হচ্ছে যে খুব বড় ভলিউম হয়ে গেলে কি হবে, বা খুব ছোট ভলিউম হয়ে গেলে কি হবে। এইটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট টেকনিক বলে আমরা ধরে কাজ করছি, ঠিক আছে? এইটা কিন্তু সর্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ভলিউম মেজারমেন্ট। কেন বলো তো? তুমি যদি ভলিউম বাড়িয়ে দাও আর যদি এনার্জি রে গুলো প্যারালাল হয়, তাতে কি যায় আসে? বলো উত্তরটা কি হবে? ভলিউম যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে যে মানে ইন্টারঅ্যাকশনটা হবে সেটা কি সিমেট্রি থাকবে ইন্টারঅ্যাকশনে? না, আমি একটা তো ভালো করে শোনো, আমি দুটো এক্সপেরিমেন্ট করলাম। ইন ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট আমি একটা কম্পোজিট ডিটেক্টর নিলাম, 4 ক্লোভার নিলাম সাপোজ, স্ট্যান্ডার্ড ক্লোভার ডিটেক্টর নিয়ে সোর্সটাকে খুব দূরে রেখে এক্সপেরিমেন্টটা করলাম। আমার অ্যাডব্যাক ফ্যাক্টর এলো, সব এলো। এবারে আমি ওই একই এক্সপেরিমেন্ট, এবার ক্লোভার ডিটেক্টর কিন্তু মুখটা বড়, মানে জিওমেট্রি ভলিউম গুলো, ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিস্টালের ভলিউম গুলো ডাবল, ঠিক আছে? তাহলে টোটাল ভলিউম অফ দ্য ক্লোভার ডিটেক্টর উইল বি 8 times of that of in previous clover detector. হুম Sorry, 2 times, কারণ সবটাই তো ডাবল হয়ে যাবে। এই বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? আমি বলছি যে যদি আমি একটা ক্লোভার নিই, নর্মাল ক্লোভার, এক্সপেরিমেন্ট করি, আর একটা ক্লোভার নিই যার প্রত্যেক ক্রিস্টালের ভলিউম আগের ক্রিস্টালের দ্বিগুণ, তাহলে এখনকার ক্লোভারের ভলিউম আগের ক্রিস্টালের দ্বিগুণ। এবার এই ক্লোভারে যদি আমি ওই এক্সপেরিমেন্টটা সোর্সটাকে ইনফিনিটিতে রেখে করি, তাহলে কি হবে? বিকজ দ্য ভলিউম ইজ ভেরি লার্জ, এই ডিটেক্টরে এ প্রাইমের ভ্যালুস গুলো কি হবে? এর ভ্যালুস বেশি গুলো হবে। অনেক বেশি হবে, স্ক্যাটারিং এর কন্ট্রিবিউশন অনেক কম হবে, যার জন্য যেটা হবে এই ডিটেক্টরে
তোমার অ্যাডব্যাক ফ্যাক্টরের ভ্যালুসটা খুব কম হবে। এটাকে ও অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যেরকম প্রত্যেক সিস্টেমের ইন্ডিভিজুয়াল একটা ওয়েভ ফাংশন হয়, ওই রকমই যদি আমি ডিটেক্টরের ভলিউম বাড়িয়ে দিই বা চেঞ্জ করে দিই, সাইজ চেঞ্জ করে দিই, তাহলে তার অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্ট, স্ক্যাটারিং কোএফিসিয়েন্ট পাল্টে যাবে। এবার যদি ওই চেঞ্জড ভলিউম নিয়ে আমি একটা কম্পোজিট ডিটেক্টর বানাই, তাহলে তার পিক টু টোটাল রেশিও, অ্যাডব্যাক ফ্যাক্টর, দে উইল বি অল চেঞ্জড। Okay, now হুম in what way they will be changed, that we cannot predict using this model. So, regarding geometrical scaling, our model cannot help you. এটা মনে রাখবেন যেটা বললাম। হুম আচ্ছা, এনার্জি স্কেলিং মানে খুব হাই এনার্জি করে দিলে কি হবে, তখন আহ, তোমার ফুল এনার্জি পিক এফিসিয়েন্সিতে কন্ট্রিবিউশন অফ পেয়ার প্রোডাকশন উইল বি মাচ মোর, অ্যান্ড ইন দ্যাট ওয়ে যখন পেয়ার প্রোডাকশনের কন্ট্রিবিউশন খুব বেশি হয়ে যাবে, আমাদের মডেলটা ঠিকঠাক প্রেডিক্ট করতে পারবে না। এই জায়গাটা আমরা এক্সপেরিমেন্টের সাথে মিলিয়েছিলাম। 1332 দেখবে যখন আমরা হুম মিলিয়েছি এক্সপেরিমেন্টের সাথে, ওই মেলানোটার মানে হচ্ছে তখন এতটা পেয়ার প্রোডাকশন ছিল, এতটা কম্পন ছিল, এতটা ফটোইলেকট্রিক ছিল। এবার আমি যদি 10 এমইভি তে নিয়ে যাই, তখন পেয়ার প্রোডাকশনের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি হবে, তখন কিন্তু আমরা মেলাতে পারবো না। এটা হচ্ছে আসল কারণ। আমাদের মডেলের ভেতরে এমন কোনো জিনিস নেই যেটা বলে যে এত হাই এনার্জি হলে এইভাবে পেয়ার প্রোডাকশনের জিনিসটা চেঞ্জ হবে, তাহলে আমাদের মডেলটা ওইভাবে ওটাকে চেঞ্জ করবে, এই রকম কোনো জিনিস নেই। সো when our model works in the normal range, okay, normal spectroscopy range 5 to 6 or up to even up to 10 MeV or so, খুব হাই হয়ে গেলে কিন্তু এটা predictions will be not correct. কারেক্ট So energy scaling and geometry. Next question. বলো তোমরা কি বলছো? তো ওয়েল টাইপের যেটা অ্যাকচুয়াল টাইপ বলতে ওটা তো ডালি ডিটেক্টর এসে মানে একটুখানি পার্ট নিলে ওটা ওয়েল টাইপের মতো দেখায়, তাই না? হ্যাঁ, তোমরা এই ডিটেক্টরের ছবিগুলো পারলে না একটা অন্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানিয়ে রাখবে, ডালি ডিটেক্টর আর অন্য অন্য কমপ্লেক্স ডিটেক্টর। আর বেসিক্যালি ওয়েল টাইপ ডিটেক্টর রেডিও কেমিস্ট্রিতে অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট অ্যাক্টিভিটি মেজারমেন্টের জন্য ইউজ করা হয় রেডিও কেমিস্ট্রিতে। এই জিনিসগুলো তোমরা একটু কয়েকটা যদি ইন্টারনেট থেকে প্রেজেন্টেশন বা পেপারের রেফারেন্স খুঁজে বার করতে পারো, তাহলে খুব ভালো হবে। আর পিরামিডটা তো জার্মানিয়াম সিক্স অ্যারে যেটা মানে ওটা দিয়েই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, G6 অ্যারে আছে বা ডালি বা অন্য ডিটেক্টরের ভেতরে কোথাও না কোথাও আমাদের এই রকম শেপ অফ ডিটেক্টরস ইউজ করা হয়। তো বলতে পারো ইন এ ভেরি কমপ্লেক্স ডিটেক্টর অ্যারেঞ্জমেন্ট some parts resemble these simple structures, and so we have tried to model such complex detectors having simple structures using a very simplistic approach. পরের প্রশ্নটারও তো উত্তর মনে হচ্ছে ওটাই হয়ে যাবে। হোয়াট দ্য পার্টিকুলার পারপাস তো ওটাই। হ্যাঁ, তারপরে হোয়াট ওয়াজ দ্য, না বলো। না না, পারপাস মানে কোথায় ইউজ হয়, মানে কি জন্যে হয়? কি জন্য মানে বুঝলাম না ঠিক। মা- মানে খালি তো আমরা তো মডেল করি না, ধর তো হুম, অন্য কোনো তো ইউজ আছে, আমি সেটা বলছি। না তুমি যদি পার্টিকুলার পারপাস কনস্ট্রাকশন অফ দোজ ডিটেক্টর বলতে তুমি যদি গামারে ডিটেক্টর বলো তো গামারে ডিটেকশনই তো সেটা ব্যবহার হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কি জন্য বানিয়েছি? না দেখো, টেকনিকটা হচ্ছে এই টেকনিক ইউজ করে আমি যে কোনো রকমের কমপ্লেক্স ডিটেক্টরে অ্যানালিসিস করে দেখতে পারি। এবার সাপোজ আমি একটা ওয়েল টাইপ ডিটেক্টর বানালাম, এবারে ও দুটো আর্ম বাড়ালে এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে না ওর নিচে আমি যদি দুটো অ্যাড করে দিই তার জন্য এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে? কখনো কখনো মাথায় এরকম প্রশ্ন আসে কি আসে না? যারা হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ ডিটেক্টর বানায় কোম্পানিরা, তারা তোমার কি মনে হয় কি কি ডিজাইনে বানায়? তোমরা খুব একটা ভালো করে জানো না, তারা কিন্তু অনেক রকম মডেলিং করে, সিমুলেশন করে যে আমার আরো বেটার কিভাবে ডিটেক্টর বানাবো। তারা এই জিনিসগুলো মডেলিং সফটওয়্যার দিয়ে করে। তো আমরা সব ডিটেক্টর প্রিপারেশন জিনিসটাই
that question we are dealing using simplistic approach, যে আমি যদি আরো দুটো মডিউল, সাপোজ তুমি একটা কমপ্লেক্স ডিটেক্টর বানিয়েছো আর আমি তোমাকে আরো দুটো ছোট মডিউল দিয়ে বললাম যে বাবা এমন জায়গায় এই দুটোকে গোজাও যে তোমার এফিসিয়েন্সিটা বাড়ে, তো তুমি নিজে আগে ক্যালকুলেট করবে যে সত্যি তো কোন জায়গায় দিলে ভালো হয়, সামনের দিকে, পেছনের দিকে, সাইডের দিকে। বুঝতে পারছো? সো হুম। দিস ইজ এন্টায়ারলি ডিটেক্টেড ডিজাইনিং, ওই দিক থেকে তোমাকে এটা ভাবতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের ভেতর থেকে আসা উচিত, এগুলো মনে রাখবে, আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। বলো তারপরে, তোমরা বলো। Parameters of nucleus or anything we determine, এই কোশ্চেনটা কি ঠিক বলতে চাইছো, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফিজিক্যাল প্যারামিটার we determine সেট মানে বলতে চাইছি যে ওই পিক টু টোটাল যে রেশিওটা, সে মানে সেটা কি ফিজিক্যাল মানে কোনো প্যারামিটার কি মানে বার করানোর জন্য ইউজ হয়, বা ওইটাই তো এফিপিটা? ফিজিক্যাল প্যারামিটার, অবজারভেবল এফেক্ট, পিক টু টোটাল, এগুলোই তো ডিটেক্টরের ফিচার্স। একটা ডিটেক্টর ভালো মানে কি বোঝো, ও কতটা আচ্ছা আচ্ছা সিগন্যাল কিভাবে ডিটেক্ট করতে পারবে। 100টা গামারে এলো, একটা ডিটেক্টর একটা গামারে ডিটেক্ট করেছে, স্পেকট্রামে কিচ্ছু নেই। আর অন্য ডিটেক্টর স্পেকট্রামে 50টা গামারে ডিটেক্ট করে 20টা স্পেকট্রামে দেখাচ্ছে, কোনটা ভালো? অবভিয়াসলি দ্বিতীয়টা ভালো। কি করে বুঝলে? ও স্পেকট্রামে দেখাচ্ছে। সো ওইখানেই তো তুমি পিক টু টোটাল হয়ে যাবে। আচ্ছা বুঝতে আচ্ছা। পারছো? সো দিস আর, হ্যাঁ স্যার। এইটাই তো আমরা মেজার করি। স্যার সোর্সের কোনো ইনফরমেশন? স্যার সোর্স সোর্সের সোর্স ইনফরমেশন এখান থেকে তুমি পাবে না, এটা ডিটেক্টরের ইনফরমেশন। সোর্সের আচ্ছা আচ্ছা ইনফরমেশন স্পেকট্রোস্কোপি করে সোর্স থেকে কি গামারে বেরোচ্ছে এটা তুমি পেতে পারো। তোমরা একটু, পিন্টু বিশেষ করে বলছি, নলের বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টারটা পড়ো, ডিটেক্টর আচ্ছা। বেসিক্স, এগুলো একদম বেসিক প্রশ্ন। ভুলে গেলে তোমরা ওই জায়গাটা কভার আপ করো, লিও বা